Hello students, good afternoon to everybody and welcome to Karmal Bharao Patil Vidyalaya and Junior College of Science, Sarawak, Kasar. Again one times, welcome all of you in the second semester or the after Diwali vacation. Now, in this lecture, we have to discuss about the remaining part from the chapter alcohols, phenols and ethers. These are the points today which we have to discuss in this lecture. That is the preparation of ethers, reactions of ethers, and important reaction that may be asked in the coming exam. That is Friedel-Crafts reaction, in that Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reaction. Now let us start the preparation of ethers. Preparation of ether म्हणजे ether तयार करण्याची पद्धत. Now first method that is the dehydration of alcohols. Dehydration. D means removal. Hydration means water molecule. Therefore, removal of water molecule is called as the dehydration. And removal of water molecule from the alcohol is called as the dehydration of alcohols. Okay. Now in this reaction or from the alcohol, we can prepare the ethers. Firstly, we have to know the definition of ether. That is the alkyl derivatives of water are called as ethers, or the alkoxy derivatives of alkenes are called as ethers. Number of definitions already I have given to you. Therefore, if you ask the question, what are ethers? At that time, you can write any one example. Correct definition. Okay. Ethyl alcohol. Ethyl alcohol means C2H5OH. Ethyl alcohol on dehydration in presence of concentrated H2SO4. H2SO4 means sulfuric acid at about 443 Kelvin. म्हणजे एवढं टेम्परेचरला, या टेम्परेचरला काय मिळतं आपल्याला? डायइथाइल इथर. आणि याचंच आयुर्वेदिक नेम काय आहे? इथॉक्सी इथेन. And this diethyl ether can be prepared from the dehydration of alcohols reaction. म्हणजे अल्कोहोल मधून वॉटर बाहेर गेल्यानंतर राहिलेला पार्ट जो आहे तो आपल्याला इथर मिळतो. या ठिकाणी 2 molecules of ethyl alcohol which on heating at about 413 Kelvin by using concentrated H2SO4, and this concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. लक्षात तुमच्या आपल्या शरीरामधील अनावश्यक जर भाग शरीरात गेला तोंडावाटे तर आपल्याला काय होते? उलटी होते. म्हणजे तो काय होतो? डिहायड्रेटिंग एजंट असतो तो. तसा या अल्कोहोल मध्ये डिहायड्रेटिंग एजंट टाकला आणि त्या ठिकाणी टेम्परेचरला या टेम्परेचरला या अल्कोहोल पासून आपल्याला इथर तयार होतं आणि मग हे 2 इथाइल अल्कोहोल इथाइल भाग ऑक्सिजन ॲटमला जोडले जातात आणि इन दिस वे दिस 2 alkyl groups are same. C2H5 आणि हा C2H5 सारखेच आहेत. दिसते तुम्हाला? म्हणून C2H5 हा इथाइल आहे, हा C2H5 दिस इज ऑल्सो इथाइल. म्हणून 2 आहेत म्हणून डाय, आणि हा ऑक्सिजन आहे म्हणून हा इथर आहे. म्हणून नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज डायइथाइल इथर. बाय रिमूव्हिंग H2 मॉलिक्युल. या ठिकाणी H2 बाहेर पडलेला आहे. लक्षात तुमच्या? and by this method only simple ether can be prepared. लक्षात तुमच्या? म्हणजे या मेथडने फक्त आपल्याला सिंपल इथरच मिळतं. कारण सिंपल इथर म्हणजे काय? ऑक्सिजन ॲटम कॅरी 2 सेम अल्किल ग्रुप्स. आणि मिक्स्ड इथर म्हटलं की ऑक्सिजन ॲटम कॅरी 2 डिफरंट अल्किल ग्रुप्स. लक्षात आलं तुमच्या? म्हणजे हाऊ विल यू प्रिपेअर डायइथाइल इथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहोल असा क्वेश्चन येईल. एवढं तुम्ही लिहायचं. लक्षात? डायइथाइल इथर तुम्ही इथिल अल्कोहोल पासून कसं तयार कराल? इथिल अल्कोहोल इज हीटेड ॲट अबाउट 413 केल्विन temperature by using dehydrating agent like concentrated H2SO4 gives diethyl ether. असं लिहायचं वाक्यामध्ये. Okay. Now second method, that is the Williamson synthesis. Williamson synthesis, by using this method we can prepare the simple as well as mixed ether. लक्षात तुमच्या? मग अल्किल हलाइड हे RX म्हणजे अल्किल हलाइड आणि हा सोडियम अल्कोक्साइड. लक्षात?
NaO आणि R सोडियम अल्कोक्साइड, याचं नाव काय आहे सोडियम अल्कोक्साइड, याचं नाव काय आहे अल्किल हलाइड. व्हेनेवर दिस अल्किल हलाइड इज हीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स इथर. ROR म्हणजे कोण इथर. आणि आरच्या ऐवजी आपण फक्त अल्किल ग्रुप टाकायचा, या ठिकाणी CH3 टाकला म्हणजे काय सोडियम मिथॉक्साइड. मिथाइल टाकला ना आपण, याच्या ऐवजी घेतला आपण सोडियम मिथॉक्साइड. इथं RX म्हणजे R म्हणजे कोण CH3, I म्हणजे कोण सॉरी X म्हणजे कोण हॅलोजन ग्रुप. म्हणजे हॅलोजन कोणते असतात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. लक्षात. मी या ठिकाणी सोडियम मिथॉक्साइड और यू कॅन राईट हिअर alkyl halide like methyl iodide is treated with sodium methoxide gives dimethyl ether. म्हणजे हा CH3 हा CH3 ऑक्सिजन ऍटमला अटॅच झाला आणि हा Na आणि I बाय प्रोडक्ट झाला आहे, या ठिकाणी बाय प्रोडक्ट गेला. and this is the simple ether because what this oxygen atom carry two same alkyl groups, those are methyl, and name of this compound is dimethyl ether. And dimethyl ether is a simple ether because both the alkyl groups are same. आता मिक्स्ड इथर कसं तयार करतो आपण, याच्यावरून वाचन करायच्या रिएक्शन लिहिता आलं पाहिजे आपल्याला. व्हेनेवर दिस अल्किल हलाइड लाईक मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ इथॉक्सी सोडियम इथॉक्साइड. काय म्हणजे त्याला सोडियम इथॉक्साइड. तुम्ही पुस्तक वाचन करत चला आणि हायलाइट करायचं, आपल्याला ताबडतोब लक्षात द्यायचं. बा इथं लिहायचंय तुम्हाला इथं थेरॉटिकल पार्ट काय. व्हेनेवर मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड इज इट गिव्स इथाइल मिथाइल इथर. हा इथं CH3 आहे, इथं C2H पाहिजे. अगोदर CH3 आहे म्हणजे मिथाइल आहे, पण आपण इथाइल का घेतला तर अल्फाबेटिकली नाव द्यायची त्याला, म्हणून इथाइल मिथाइल इथर. आणि बाय प्रोडक्ट काय आला सोडियम आयोडाइड. आणि इन दिस वे दिस टू ether that is a simple as well as mixed ether can be prepared by Williamson synthesis. Question येतो, how will you prepare dimethyl ether from sodium methoxide, or how will you prepare simple and mixed ether by using Williamson synthesis? एकदम सोपे मेथड आहे. तुम्हाला मी लिहून दिले पुस्तकामध्ये, एवढं डिटेल नाही, पण मी तुम्हाला अनालिसिस करून रिएक्शन दिले आहे. ओके, लिहून घ्यायचे ते नोट्स वहीमध्ये तुम्ही. ठीक आहे. इन दिस वे बाय दिस मेथड two ethers can be prepared, that is dimethyl ether. आता या ठिकाणी तुम्ही डायइथाइल इथर तयार करू शकता. या ठिकाणी C2H5 टाकायचं आणि या ठिकाणी C2H5 टाकायचं, म्हणजे इथाइल आणि इथाइल म्हणजे ते डायइथाइल तयार होईल. ओके, थोडं रिएक्शन लिहिताना आपण आपली टेक्निक वापरली पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. या ठिकाणी बघा फिनॉल. फिनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हायड्रॉक्साइड. इट गिव्स फर्स्टली इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ मिथाइल आयोडाइड गिव्स एनिसोल. याचं नाव काय आहे एनिसोल किंवा मिथाइल फिनाइल इथर. हा फिनाइल आहे, हा मिथाइल आहे आणि हा इथर आहे, मिथाइल फिनाइल इथर. फिनॉल आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू इथर्स बाय दिस मेथड. या ठिकाणी बघा सिंपल तुमच्या पुस्तकातली रिएक्शन आहे, आपल्या पुस्तकात. RX म्हणजे अल्किल हलाइड, या ठिकाणी हा AR म्हणजे बेंझिन रिंग आहे, म्हणजेच फिनाइल सोडियम फिनॉक्साइड. याला काय नाव आहे सोडियम फिनॉक्साइड. गिव्स व्हॉट अल्किल फिनाइल इथर. अल्किल फिनाइल इथर आणि हा NX म्हणजे बाय प्रोडक्ट. हे एक्झाम्पल दिले मी त्या ठिकाणी तुम्हाला. लक्षात तुमच्या. हा मिथाइल आयोडाइड आहे, हा सोडियम फिनॉक्साइड आहे, हा मिथाइल फिनाइल इथर. वाचन करायचं व्यवस्थित, वहीमध्ये ह्या नोट्स लिहून टाकायच्यात. ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. आता फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे काय तर इथरचे भौतिक गुणधर्म कोणते आहेत. डायइथाइल इथर्स अँड इथाइल मिथाइल इथर. EME म्हणजे कोण इथाइल मिथाइल इथर. डायइथाइल इथर म्हणजे सिंपल इथर आणि इथाइल मिथाइल इथर म्हणजे कोणता आला मिक्स्ड इथर. आर गॅसेस. हे कोणते आहे, कोण आहेत गॅसेस. सेकंड पॉइंट, लोअर इथर्स आर व्होलॅटाइल. व्होलॅटाइल म्हणजे हवेमध्ये सहजासहजी उडू शकतं. दे आर हायली इनफ्लेमेबल म्हणजे थोडस धोकादायक आहे की नाही, इनफ्लेमेबल सबस्टन्सेस. देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर शो ग्रॅज्युअली इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन मॉलिक्युलर वेट ऑफ द मास. म्हणजे काय जसं तसं त्याचं वस्तुमान वाढेल तसा त्याचा बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे उत्कलन बिंदू देखील वाढू शकतो, असे त्याच्या प्रॉपर्टी आहेत. किती सोप्या प्रॉपर्टी आहेत. राईट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स. आता क्वेश्चन येऊ शकतो, म्हणजेच ऍट द टाइम वी हॅव टू राईट एनी टू प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, आणि याच्यावर लक्षात येतो हाऊ विल यू प्रिपेअर मिथाइल फिनाइल इथर फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, असं क्वेश्चन येईल. हाऊ विल यू प्रिपेअर मिथाइल फिनाइल इथर फ्रॉम सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड म्हटलं की असं स्ट्रक्चर काढायचं, त्याच्यामध्ये टाकायचं. अगोदर आपण मिथाइल फिनाइल इथरचं स्ट्रक्चर काढायचं, नंतर मग त्यामध्ये काय काय लागतं आपण ते आयडेंटिफाय करून त्याचं स्ट्रक्चर काढायचं.
लक्षात आलंय? आता पुढे आहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथर. आता केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय? केमिकल प्रॉपर्टीज आर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन्स ऑफ द इथर. फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज अ फॉर्मेशन ऑफ peroxide. Peroxide म्हणजे H2O2. Ethers combines with atmospheric oxygen. ATM म्हणजे काय? atmospheric oxygen to form the peroxide. या ठिकाणी डायइथाइल इथर लिहिले बघा. CH3CH2 हा इथाइल झाला, हा C2CH2CH3 हा इथाइल झाला आणि ऑक्सिजन ॲटमला जोडलेला गेलेला आहे, म्हणून याला नाव काय आहे? डायइथाइल इथर. दिस डायइथाइल इथर is treated with oxygen at about the long time. It contact with air gives what? Peroxide of the diethyl ether. This is the structure of peroxide of the diethyl ether. लक्षात तुमच्या? Question is, how will you prepare peroxide of diethyl ether? By using the diethyl ether. ऑक्सिजन बरोबर त्याची अभिक्रिया झाली की आपल्याला peroxide diethyl ether मिळतं. Peroxides are hazardous म्हणजे ते घातक असतात. peroxide कसं असतं? घातक असतं. Because they decompose violently. लक्षात तुमच्या? म्हणजे जर ते आपण वापरलं किंवा या बळजबरीने त्या टेम्परेचरला ते काय होतं? घातक होतं. लक्षात तुमच्या? पुढचा पॉइंट आहे रिएक्शन विथ हॉट डायल्यूट H2SO4. बघा, हॉट डायल्यूट H2SO4 म्हणजे H2SO4 काय अभिक्रिया होईल त्याची? Ethers have been treated with dilute H2SO4. It undergoes hydrolysis and gives the alcohols or the phenols. या ठिकाणी ROR म्हणजे इथर दिले, HOH म्हणजे हायड्रोलिसिस वॉटर टाकलं आपण आणि आपल्याला काय झालं? ROH म्हणजे हे अल्कोहोल झालं. याचं एक्झाम्पल घेतले आपण CH3OCH3 म्हणजे डायमिथाइल इथर which on hydrolysis with dilute H2SO4 under pressure and gives what? Methyl alcohol. 2 molecules of methyl alcohol. याच्यावरती किंमत फक्त त्याची अल्किल ग्रुपची अल्किल ग्रुप टाकायचा आणि आपल्याला ती रिएक्शन मिळते या ठिकाणी. लक्षात तुमच्या? सिमिलरली हिअर पहा, या ठिकाणी काय दिलेले? ही फिनॉक्साइडची रिएक्शन आहे. फिनॉल कसं तयार होतं ते. त्यानंतर मिक्स्ड इथर मध्ये कशी रिएक्शन होती बघा. मिक्स्ड इथर ही सिंपल इथर झाली. आता मिक्स्ड इथर ह्या दोनच रिएक्शन लक्षात ठेवायच्या. आपल्याला एरोमॅटिक्स तशी रिएक्शन येते आपल्याला लगेच. तर मिक्स्ड इथर अंडर डिफरंट कंडिशन्स गिव्स मिक्सचर ऑफ 2 डिफरंट अल्कोहोल्स. CH3OC2H म्हणजे इथाइल मिथाइल इथर on hydrolysis in presence of dilute H2SO4 gives methyl alcohol and ethyl alcohol respectively. लक्षात? म्हणजे या ठिकाणी इथाइल मिथाइल इथर which on hydrolysis म्हणजे ऍडिशन ऑफ H2O. लक्षात? डायल्यूट H2SO4 वापरलं की आपलं हायड्रोलिसिस होतं आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 वापरलं डिहायड्रेशन होतं. लक्षात तुमच्या? हे लक्षात ठेवायचे पॉइंट. म्हणून या ठिकाणी मिथिल अल्कोहोल तयार झालं, इथिल अल्कोहोल. म्हणजे हाऊ विल यू प्रिपेअर मिथिल अल्कोहोल आणि इथिल अल्कोहोल बाय युजिंग द इथाइल मिथाइल इथर. ही रिएक्शन तुम्हाला लिहावी लागेल. ओके. आणि या ठिकाणी AROR म्हणजे हा अल्किल फिनाइल इथर H2O घेतला आपण, ऍडिशन हायड्रोलिसिस केलं आणि AROH म्हणजे हा फिनॉल तयार झाला आणि हा अल्कोहोल तयार झाला. AR म्हणजे एरोमॅटिक रिंग आणि त्याला OH म्हणजे फिनॉल आणि या ठिकाणी अल्कोहोल. ओके. This is about the preparation of simple iodide mixed ether by using this is the reactions behind what? The hydrolysis of alcohols and the formation of peroxide. Next point, reaction with PCl3. PCl3. PCl3 म्हणजे phosphorus trichloride. PCl3 म्हणजे काय? phosphorus trichloride. Ethers is treated with phosphorus trichloride gives alkyl chloride. इथर म्हणजे कोण? ROR plus PCl3 हिटिंग केलं. RCl म्हणजे अल्किल क्लोराइड, हिअर सेकंड वन अल्किल क्लोराइड आणि POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड किंवा फॉस्फरस ऑक्सी क्लोराइड. लक्षात तुमच्या? तर हा बाय प्रॉडक्ट तयार झाला. या ठिकाणी इथरचं एक्झाम्पल घेतलं सिंपल इथर. PCl5 घेतला आपण, मिथिल क्लोराइड, पुन्हा मिथिल क्लोराइड आणि फॉस्फोरिल क्लोराइड. लक्षात तुमच्या? तर या पद्धतीने आपल्याला ही रिएक्शन मिळते. क्वेश्चन येतो, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ PCl3 ऑन dimethyl ether? What is the action of PCl5 phosphorus pentachloride on dimethyl ether? ही रिएक्शन द्यायची तुम्ही फॉर 1 मार्क्स. ओके.
आता गेल्या वर्षी 2 वर्षापूर्वी एक क्वेश्चन आला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी ऑफ द हायड्रोजन हलाइड इज डॅश डॅश डॅश. याच्यामध्ये यांच्या व्हॅल्यूची जागा होती ती वेगवेगळी केली होती, पण करेक्ट जी ऑर्डर आहे ती HI इज मोर दॅन HBr इज मोर दॅन HCl ही लक्षात ठेवायची. इथं जर HBr इथं असेल, HCl इथं असेल तर ही चुकली, पण ही करेक्ट लक्षात ठेवायची. आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, HI, HBr, HCl. HI इज मोर दॅन HBr इज मोर दॅन HCl. ही MCQ ला गेल्या वर्षी आले होते, नीटला क्वेश्चन होता. आता पुढचा पॉइंट जो आहे तो रिएक्शन्स विथ, अतिशय महत्वाचा पॉइंट. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ cold and hot HI on simple ether as well as mixed ether. ROR plus HI, ROR म्हणजे काय, सिंपल इथर. हा HI म्हणजे हायड्रो आयोडिक ऍसिड किंवा हायड्रोजन आयोडाइड. कोल्ड म्हणजे काय, तर 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर, आणि मी सांगितलं तुम्हाला 0 म्हणजे 273 केल्विन. मग या ठिकाणी काय होतं, 1 मॉलिक्यूल गिव्स अल्किल आयोडाइड आणि 1 मॉलिक्यूल गिव्स अल्कोहोल असं येते. हा R I आणि ROH, हा H आणि हा O या दुसऱ्या R ला जॉईन होतो आणि त्यामुळे अल्कोहोल तयार होतो. हा अल्किल आयोडाइड, हा दुसरा अल्कोहोल तयार झाला. म्हणजे whenever ether is treated with cold HI, it gives 2 molecules. First, that is the alkyl iodide and another is alcohol. In case of simple ether. Simple ether like dimethyl ether is treated with cold HI. वाचन कसं करायचं, whenever dimethyl ether is treated with cold HI, it gives methyl iodide and methyl alcohol respectively. हे झालं सिंपल इथर. सिंपल इथरची कोल्ड HI वरती अभिक्रिया. आता मिक्स्ड इथरची कोल्ड HI वरती काय होणार आहे, किंवा कोल्ड HI ची मिक्स्ड इथर वरती काय अभिक्रिया होईल. मिक्स्ड इथरचं एक्झाम्पल, इथाइल मिथाइल इथर इज ट्रीटेड विथ कोल्ड HI, इट गिव्स हॉट मिथाइल आयोडाइड अँड इथिल अल्कोहोल. तुम्ही म्हणला सर इथं इथिल आयोडाइड का घेतला नाही, तर जो लार्जर ग्रुप असतो, अल्किल ग्रुप असतो, तो आपल्याला अल्कोहोल देतो. या ठिकाणी हिअर लार्जर अल्किल ग्रुप प्रोड्युसेस अल्कोहोल, म्हणून मोठा जो ग्रुप आहे तो अल्कोहोल कडे न्यायचा. लक्षात आलं तुमच्या. म्हणून इथाइल मिथाइल इथर इज ट्रीटेड विथ कोल्ड HI, इट गिव्स मिथाइल आयोडाइड अँड इथाइल अल्कोहोल रिस्पेक्टिव्हली. क्वेश्चन कसा आहे, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन इथाइल मिथाइल इथर. बघा मी कसा क्वेश्चन सांगतोय, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन इथाइल मिथाइल इथर. ही लिहावं लागेल. ओके, when ethyl methyl ether is treated with cold HI, it gives hot methyl iodide and ethyl alcohol respectively. Similarly, पुढची रिएक्शन घेतली अशाच पद्धतीने. Ethyl N-propyl ether is treated with cold HI, it gives hot ethyl iodide and N-propyl alcohol. N-propyl alcohol. सॉरी, इथं एक थोडं आणखी एक CH2 राहिलेला आहे. CH3 CH2 CH2OH पाहिजे या ठिकाणी. तुम्ही क्लिअर करून घ्या. इथं आणखी एक CH2 अटॅच करून आणि मग तो प्रोपेन 1 झाला, कारण लार्जर अल्किल ग्रुप करेस्पॉन्ड्स टू अल्कोहोल. ओके, म्हणून या ठिकाणी इथिल आयोडाइड आणि N प्रोपाइल अल्कोहोल किंवा प्रोपेन 1 इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय treating the cold HI on ethyl N propyl ether. क्वेश्चन येतो, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन इथाइल N propyl ether. ही अभिक्रिया करायची. या ठिकाणी लक्षात ठेवा, याची रिएक्शन अशी ही CH3 CH2 CH2OH. करेक्ट करून घ्या. ओके, and this is about the action of cold HI on simple and mixed ether. ओके, आता ऍक्शन ऑफ हॉट HI ऑन सिंपल अँड मिक्स्ड ether. हॉट HI म्हणजे काय, तर उकळणी, म्हणजे 100 डिग्रीच्या त्याच्यामध्ये जादा टाकणे, म्हणजे 273 प्लस 100 दॅट इज इक्वल टू 373. मग पहा, सिंपल HI मिक्स्ड ether कॅन बी ट्रीटेड विथ हॉट HI and it gives hot alkyl iodide. इथं आपल्याला 2 मॉलिक्युल्स मिळाले, एक आयोडाइड मिळतो, इकडे अल्कोहोल. इथं म्हणजे काय, इथं काय होतं, अल्किल आयोडाइड होतं. लक्षात तुमच्या. बघा, ROR डॅश म्हणजे अल्किल इथर्स आर ट्रीटेड विथ हॉट HI, म्हणजे 2 मॉलिक्युल्स टाकले या ठिकाणी. हॉट HI इट गिव्स हॉट RI प्लस H2, म्हणजे अल्किल आयोडाइड प्लस H2 असं या ठिकाणी अभिक्रिया होते. सिंपल इथर मध्ये काय तयार होते, CH3OCH3 प्लस 2HI, CH3OCH3 प्लस 2HI, म्हणजे काय टाकले, डायमिथाइल इथर इज ट्रीटेड विथ हॉट HI, इट गिव्स हॉट मिथाइल आयोडाइड. 2 मॉलिक्युल्स, दोन्ही मॉलिक्युल या ठिकाणी आली ना, लक्षात तुमच्या. सिमिलरली या ठिकाणी
मिक्स्ड इथर दिले, इथाइल मिथाइल इथर इज स्टेटेड विथ हॉट HI. हॉट HI म्हणजेच ॲट अबाउट 373 केल्विन टेम्परेचर टाकायचं त्या ठिकाणी फक्त 2 मॉलिक्युल HI घ्यायचे आणि या ठिकाणी मिथाइल आयोडाइड तयार होईल आणि सेकंड वन इथिल आयोडाइड म्हणजे सेपरेटली, कारण दोन्ही अल्किल ग्रुप सेपरेट आहेत म्हणून आयोडाइड सेपरेट झाला. ओके, आणि बाय रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्युल. याच्यावर क्वेश्चन इन व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ हॉट HI ऑन डायमिथाइल इथर अँड इथाइल मिथाइल इथर. हा फार महत्वाचा पार्ट आहे. पेपर सेटर अगोदर आला की याच्यावरती क्वेश्चन टाकतात. पेपर सेटर जे आहे ते याला जास्त वेटेज देतात आणि लक्ष मी मुद्दाम हे सेपरेट केले तुम्हाला, त्याच्यामुळे हे लिहून घ्या व्यवस्थित, त्याच्यावर अभ्यास करा. ओके, याच्यावर क्वेश्चन इन व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन सिंपल दॅट इज डायमिथाइल इथर अँड इथाइल मिथाइल इथर. इकडं व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कोल्ड हॉट HI ऑन डायमिथाइल इथर अँड इथाइल मिथाइल इथर. ओके, तुम्हाला बेसिकली सिंपल इथर आणि मिक्स्ड इथर हे समजलं पाहिजे. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम आहे का? तर अशा पद्धतीने अभ्यास करायचा आहे. पुढची रिएक्शन आहे एनिसोल. एनिसोल विथ हॉट HI टू गिव्स हॉट फिनॉल अँड मिथाइल आयोडाइड. हे एनिसोल आहे, त्याच्यावरती हॉट HI म्हणजे 373 केल्विन HI टाकला आपण, त्या ठिकाणी आपल्याला फिनॉल तयार झाला. या ठिकाणी फिनॉल बेंझिन लँग्वेज आलं की फिनॉल आणि मिथाइल आयोडाइड. ओके, लक्षात तुमच्या? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन कसा येतो, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन डाय इथाइल इथर अँड इथाइल मिथाइल इथर. कोणाची? कोल्ड HI आणि हॉट HI यांची अभिक्रिया डायइथाइल इथर आणि इथाइल मिथाइल इथर वरती काय होईल असा क्वेश्चन येतो. आता पुढे काय, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय, द ॲटम ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम इज सबस्टिट्यूटेड बाय अनदर ॲटम ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम इज कॉल्ड एज अ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. एनिसोल, आता हॅलोजिनेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ हॅलोजन ग्रुप इज कॉल्ड एज द हॅलोजिनेशन. एनिसोल इज ट्रीटेड विथ Br2 in presence of acetic acid gives what 90% para-bromoanisole and 10% ortho-bromoanisole. 90% म्हणजे हा मेजर प्रॉडक्ट आणि हा मायनर प्रॉडक्ट झाला. पॅरा काय म्हटलंय तुम्हाला, पोझिशन सांगतो मी. पोझिशन बघा, ही बेंझिन रिंग आहे 1 2 3 4 5 आणि 6. या 2 पोझिशनला म्हणायचं ऑर्थो पोझिशन, या 2 पोझिशनला म्हणजे 3 आणि 5 ला म्हणायचं मेटा पोझिशन, आणि ही जी 4 पोझिशन आहे दिस इज कॉल्ड एज अ पॅरा पोझिशन. देअरफॉर इट इज अ पॅरा ब्रोमो. पॅराला Br आहे म्हणून पॅरा ब्रोमो, आणि हा कोणता स्ट्रक्चर आहे, एनिसोल डेरिव्हेटिव्ह. पॅरा ब्रोमो एनिसोल, इथं ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल. ओके, देन हिअर नायट्रेशन आहे बघा. नायट्रेशन म्हणजे काय, नायट्रेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ नायट्रिक ऍसिड इज कॉल्ड एज अ नायट्रेशन. या ठिकाणी हे एनिसोल आहे, या एनिसोलचं एनिसोल इज ट्रीटेड विथ नायट्रेशन म्हणजेच मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेट नायट्रिक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट नायट्रिक ऍसिड आणि कॉन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक ऍसिड की नायट्रेशन अवेलेबल होते. या ठिकाणी हा एनिसोल इज अ विच ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड, और एनिसोल ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रेशन गिव्स व्हॉट पॅरा नायट्रो एनिसोल. पॅरा नायट्रो एनिसोल म्हणजे कोण, हा पॅरा पोझिशनला हा नायट्रो ग्रुप आहे. लक्षात आलं तुमच्या? तर पॅरा नायट्रो एनिसोल आणि हा 2 नायट्रो एनिसोल. 2 नायट्रो एनिसोल म्हणजे काय, हा 2 नंबरच्या पोझिशनला हा नायट्रो ग्रुप ऍडिशन झाला म्हणून दिस इज कॉल्ड एज अ 2 नायट्रो एनिसोल. ओके, आणि हा पॅरा नायट्रो एनिसोल. दिस इज द व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ नायट्रिक ऍसिड ऑन एनिसोल असा क्वेश्चन येतो. ही रिएक्शन तुम्हाला, व्हॉट इज ऍक्शन ऑफ Br2 ऑन एनिसोल, ही रिएक्शन घ्यावं लागेल तुम्हाला. ओके, महत्वाच्या आणि इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे. पुढची आहे फ्रीडल क्रॅप्स रिएक्शन. अतिशय महत्वाची रिएक्शन आहे, 2015 ला आलेली हीच रिएक्शन. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ अनहायड्रस ClCl3 ऑन एनिसोल. मग हा एनिसोल आहे, एनिसोल हे नाव आहे, पण दुसरं कॉमन नेम काय आहे, हा मिथाइल आहे आणि हा फिनाइल आहे आणि ऑक्सिजन ऍटम झालेला आहे म्हणून अटॅच झालेला आहे, म्हणून दिस ऑक्सिजन ऍटम कॅरीज मिथाइल ग्रुप अँड फिनाइल ग्रुप. सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल फिनाइल इथर and it is also called as the anisole. Anisole is treated with methyl chloride in presence of anhydrous ClCl3. It gives hot 4-methoxytoluene. कारण हा जर सोडला आपण तर हा डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा आहे, बेंझिन रिंगला CH3 म्हणजे हा टोल्यून झाला, आणि म्हणून या ठिकाणी 1 2 3 आणि 4 ला कोण आहे, मिथॉक्सी ग्रुप आहे म्हणून 4-मिथॉक्सी. डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा आहे, टोल्यूनचा. या ठिकाणी 2 ला कोण आहे, मिथॉक्सी म्हणून 2-मिथॉक्सीटोल्यून. लक्षात तुमच्या? हा मेजर प्रॉडक्ट आहे, हा मायनर प्रॉडक्ट लक्षात ठेवायचं. म्हणून व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड ऑन एनिसोल. डायरेक्ट क्वेश्चन येतो, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड ऑन एनिसोल, किंवा दिस इज कॉल्ड एज द अल्कायलेशन. फ्रीडल क्रॅप्स अल्कायलेशन म्हणजे इंट्रोड्युसिंग ऑफ अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज द अल्कायलेशन.
आणि इंट्रोड्युसिंग ऑफ असाइल ग्रुप इज कॉल्ड एज द असायलेशन. हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये मिथिल ग्रुप ऍडिशन करणे दॅट इज कॉल्ड एज द अल्कायलेशन. आता फ्रिडल क्राफ्ट्स असायलेशन सांगितलं आपल्याला. हे अनिसोल आहे. ऍसिटिल क्लोराइड काय म्हणजे त्याला ऍसिटिल क्लोराइड CH3COCl म्हणजे ऍसिटिल क्लोराइड. Whenever this anisole is treated with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 it gives what 4-methoxyacetophenone, 4-methoxyacetophenone and 2-methoxyacetophenone. हे acetophenone चे स्ट्रक्चर आलं का. COCH3 आणि OCH3 या प्रॉडक्टला काय म्हणायचं आपल्याला ऍसिटोफिनॉन. म्हणून 4-methoxyacetophenone and 2-methoxyacetophenone हा मेजर आहे, हा मायनर आहे. हा मेजर आहे, हा मायनर आहे. सुरुवातीचा मेजर असतो आणि नंतरचा मायनर. एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि ह्या दोन्ही रिएक्शन तुम्ही पाठांतर करायचे. पाठांतर म्हणण्यापेक्षा समजून घ्यायचे. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड ऑन एनिसोल, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ ऍसिटिल क्लोराइड. बघा ऍसिटिल क्लोराइड म्हणजे CH3COCl म्हणजे ऍसिटिल क्लोराइड ऑन एनिसोल. लक्षात तुमच्या. तर किंवा क्वेश्चन येतो 3 मार्कासाठी. राईट अ नोट ऑन फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्कायलेशन किंवा राईट अ नोट ऑन फ्रिडल क्राफ्ट्स असायलेशन रिएक्शन. मग ही रिएक्शन तुम्ही घ्यायची. लक्षात आलंय. कोरी पानं घ्यायची, बरोबर हे पाठांतर करायचं, समजून घ्यायचं. अगेन अगेन पुन्हा पुन्हा त्या रिएक्शन लिहित चालायचं. काही अडचण येत नाही, अवघड काहीच नाही. फक्त रिएक्शनची प्रॅक्टिस करायची आपल्याला. ओके. हे पुस्तकात जा. पुस्तकामध्ये थोडं डायरेक्ट दिले, पण मी थोडं विस्तृत करून तुम्हाला दिले आहेत ह्या नोट्स. याचं वाचन कसं करायचं, लिहायची कशी रिएक्शन. आता हे तुम्हाला इथं वर्ड मध्ये दिलेलं नाही, पण तुम्ही लिहायची कशी. Anisole is treated with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 gives 4-methoxytoluene and 2-methoxytoluene respectively. Here 4-methoxytoluene is a major product. Okay. Here anisole is treated with acetyl chloride in presence of anhydrous Cl3 gives 4-methoxyacetophenone and 2-methoxyacetophenone respectively. Here 4-methoxyacetophenone is a major product. Okay. And this is about the today's lecture and in this way chapter is over. तुम्हाला संस्थेकडून हा चॅप्टर सर्व झालेला आहे, परंतु मी आज याच्यावरती क्वेश्चन येतात म्हणून हा महत्वाचं लेक्चर पुन्हा रिपीट केलेलं आहे. त्यामुळे ह्या व्यवस्थित नोट्स लिहायच्या. संस्थेकडून सुद्धा तुम्हाला हे चॅप्टर चालू आहे, कदाचित हा झालेला असेल. आज पण लेक्चर पडलेला आहे. ओके. थँक्यू. थँक्स फॉर वॉचिंग. गुड डे. अभ्यास करा आणि व्यवस्थित राहा. ओके. थँक्यू.